हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिहड़ा कर रहे आपां थर्ड बी दा 32nd न्यूमेरिकल in the circuit shown in figure current is to be measured. What is the value of current if the ammeter shown is a galvanometer with a resistance of 60 ohm. Second case is the galvanometer described in one but converted to an ammeter by a shunt resistance. A third case जो कहता is an ideal ammeter with a zero resistance. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਗਿਵਨ ਆ ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੂਮੈਰਿਕਲ 32 ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਮ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ resistance ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ohm given ਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਟ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਐਮ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ohm ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ 60 ohm ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ current is equals to total EMF upon total resistance. पहला पार्ट तो सिंपल है कि भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करंट ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ we know that current equal to total voltage यानी total EMF by total resistance 3 ohm ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਐਮਲ ਓਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ G plus R ਆ ਗਿਆ therefore ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 over 3 plus 60 यानी 3 by 63 आ गया यानी 1 by 21 आ गया क्लियर है नी गल yes sir ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿ ਐਮ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਐਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਵਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 60 ਓਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਮ ਮੀਟਰ ਚ यानी गैल्वेनोमीटर एम मीटर से कन्वर्ट करना की करांगे ਉਹਦੇ ਲਈ शंट लगा देंगे किदा लगाई दी है शंट पैरेलल यानी सेकंड केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ उस शंट की वैल्यू ने दसी है 0.002 ओम ठीक है यानी पुत सॉल्व करन वेले ए कर लो आ गलवैनो दी ते शंट दी पहलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काट लो जिन्नी इना दोनों दी आएगी ओ च 3 ओम सीरीज च फिर प्लस कर लो ठीक है जी ते फिर दोबारा करंट दी वैल्यू काट दांगे यानी जे फार्मूला लवा ते फार्मूला ਆਪਾਂ आ लिख दांगे I इक्वल टू टोटल EMF ओवर कहना जी R प्लस G डैश और इत्थे जेड़ा G डैश है वो किनो डिफाइन करदे पे वो नाल लिख दिन्ने आपां कि अपने कोल जेड़ा G डैश आ G डैश बनिया G into S over G plus S यानी इस फार्मूले तो पहलो गलवैनोमीटर जेड़ा नवा बनिया ओदी रेजिस्टेंस काढ लो ओदे विच सीरीज दे विच ऐड हो जाएगी ते करंट वोल्टेज दी वैल्यू अपने क्वेश्चन च गिवन आ आजू सेकंड पार्ट yes sir क्लियर है सारियां नु yes sir yes sir नन्हे कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा लेट ना होया करो बच्चे कुआओ नहीं ठीक है टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो और थर्ड पार्ट चोने इस क्वेश्चन दे एक क्या वा कहता जी व्हाट वुड बी द करंट इफ द एम मीटर इज एन आइडियल एम मीटर विद अ जीरो रेजिस्टेंस यानी जे सर्किट दे विच जेड़ा एम मीटर आ हना ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਜੂ G0 ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ 3 ਵੋਲਟ ਆ ਵੀ 3 ਓਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ
यानी थर्ड पार्ट से जो लेके चलना ते करंट का फॉर्मूला E ओवर R ही रह जाएगा, G इस केस के अंदर मेरे को 0 आ जाऊगा। क्या क्लियर है थर्ड पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो इस केस के अंदर आंसर सीधे बन जाना कि करंट 1 एम्पीयर बनेगा। समय लगी इस न्यूमेरिकल दी? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। Yes, sir. चल नेक्स्ट न्यूमेरिकल दी मैं फिगर बनाना, एक बार तसल्ली ना ओदी स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट चंगी तरह समझन वाली है। अगले दोनों न्यूमेरिकल दी पढ़ियो एक बारी। हाँ जी, पढ़ ली स्टेटमेंट, करा शुरू। खुद स्टेटमेंट पढ़ लिया? यस सर। Yes, sir. Yes. चल स्टेटमेंट समझियो, पहला पार्ट सौखा वा। उन्हें पहले पार्ट से क्या कि भी दो रजिस्टर आ 400 ते 800 सीरीज च अटैच आ और 6 वोल्ट दी बैटरी ना अटैच आ। इट इज डिजायर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। करंट मेजर करना एमीटर चाहिदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ एम मीटर 10 ओम रेजिस्टेंस ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਦੋ। एम मीटर ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ? Series. सीरीज ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ 10 ओम रेजिस्टेंस ਵਾਲਾ एम मीटर ਲਗਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੰਟ ਦਾ? V/R। ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪੜੋ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। V/R. यानी टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ सर्किट दी जे लेके चलिए ई आ ते टोटल रेजिस्टेंस इस वेले मेरे को जेडी R1 प्लस R2 प्लस R3 आ तिन्ना दे तिन्ने रेजिस्टर जेडीਆਂ ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ 6 ਓਵਰ 400 प्लस 800 प्लस 10 ਸੀਗੀ 1210 ऐसा च इतना मेरे को पहले पार्ट दा करंट आ जाऊगा। क्या क्लियर है फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. हुन सेकंड पार्ट ध्यान नाल समझियो। सेकंड पार्ट वाले उन्हें एक क्या वा अपने को सिमिलरली इफ वोल्ट मीटर ऑफ 10,000 ओम रेजिस्टेंस is used to measure the potential difference across 400 ohm resistor, ठीक है, then what will be the reading in the voltmeter? फिर रिपीट कर रहा हुण उन्हें एम मीटर दूजे न्यूमेरिकल च किते नहीं कंसीडर किया। पहले पार्ट च उन्हें क्या सी करंट मेजर करना, इसलिए एम मीटर लग गया। दूजे पार्ट च एम मीटर नहीं हैगा। जे दूजे पार्ट च सर्किट डायग्राम लईए ते अपने को दो रेजिस्टर लगियां, ठीक है, अपने को दो रेजिस्टर लगियां या एक दे नाल मेरे को एसएच कहंदा जी बैटरी अटैच है ते एक ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ वोल्ट मीटर। ਜਿਹੜਾ वोल्ट मीटर ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨੇ ਆ A ਤੇ B ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਚ ਲਗਾਤਾ ਤੇ वोल्ट मीटर ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਚ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਦਾ? Parallel. ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 400 ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 400 ਓਮ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ वोल्ट मीटर ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ 400 ਓਮ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ 800 ਓਮ ਆ
ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10000 ਓਮ ਆ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ I into R I into R R ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੇ 400 ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ resistance ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ we know that ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ VAB ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਤੇ VAB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ I into R dash ਆਜੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਆ I into R dash ਆਜੂ। R dash ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ R dash ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 400 ਤੇ 10000 ਓਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ R1 into R2 over R1 plus R2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ 400 into 10 raised to power 4 ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ 10000 ਓਮ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ 400 plus 10 raised to power 4 क्या इतनी गल समझ लगी Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो हुन इथों R डैश ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ I ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ I ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੋ I ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ I ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ Sir first question में ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ M ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੋਣੇ ਕਿਤੇ M ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ I ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਵੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਬੋਲੋ V upon R ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰ हाँ बोलो की लगावा ना की लिखा है इतने में सर V तो सेम रहेगा V सेम है V च कोई प्रॉब्लम नहीं 6 वोल्ट दी बैटरी पहले केस च 6 दी दूजे केस च लावा की फार्मूला दसो मेनू I कित्थों लेके आई है बना के V upon R V upon R R केड़ा कितना होगा total Sir total circuit ਦਾ effective ਕੱਢਣਾ हाँ बोलो गुरकीरत R टोटल कितना कटूंगा R टोटल बोलो R कितों बनावांगे R dash plus 800 हाँ गुरकीरत की कह रहे हैं दोबारा बोल दे सर कह रहा सी R dash plus 800 R dash plus 800 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਆ 800 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜਨੇ ਆ yes sir ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ I ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਨਾਓ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ EMF ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ टोटल EMF 6 ਵਾ ਤੇ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ R ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਪਲੱਸ 800 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ R ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ 800 ਇਹਨਾਂ ਆਜੂ yes sir yes sir ठीक है गुरकीरत कोई नहीं बेटा मेरी आवाज आ रही सारे ਨੂੰ सही yes sir therefore ਜੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਪਈ yes sir clear ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਬਟ ਠੀਕ ਹਰਲੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ VAB ਕੱਢੀਏ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 6 ਓਵਰ R ਡੈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ 400 into 10 raised to power 4 over 400 plus 10 raised to power 4 ठीक है जी प्लस मेरे को आ जाएगा 800
आप उत्ते सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके जिन्नी वोल्टेज आ जाएगी दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कहता जी ए बी रेजिस्टर। क्या समझ लग गया न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ Yes, sir. कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन। लास्ट न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट एक बारी पढ़ूंगे, ठीक है? बहुत चंगी तरह सोचो किदा करना, ते मैं पहले पूछना फिर शुरू करना वा, अंदर मैं ओदी फिगर बनाना। पढ़ो जी जल्दी जल्दी। चलो स्टेटमेंट एक बारी बोल रहे हैं, स्टेटमेंट एक्सप्लेन तुसी करोगे कोई है ना। उन्हें क्वेश्चन ये क्या कि इन द गिवन सर्किट अ वोल्ट मीटर रीड 30 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 400, ठीक है? कैलकुलेट व्हाट द सेम वोल्ट मीटर विल रीड व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 300। ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀ 400 ਓਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ 30 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਵੋਲਟ ਤੇ 400 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ 300 ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਜਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ। Sir, ਹਾਂਜੀ sir ਜਿਹੜਾ 400 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ 300 ਓਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ V ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, V is equal to IR। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਤੇ 30 ਵੋਲਟ ਵਾਲੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕਰੰਟ? V by R। ਹਾਂ V by R। V ਕਿੰਨਾ ਤੇ R ਕਿੰਨਾ? 30 by 400। 30 by 400 ਗਲਤ ਆ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਣੇ ਆ। ਸਰ 30 by 400 plus R ਆ ਸਕਦਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਗੀ 30 plus 30 by 400 plus R ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 400 ਆ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 400 ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ R ਕਰ ਦਵਾਂ? ਸਰ ਪੈਰਲਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਫੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਸੋਲਵ? ਸਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਰਿਤਿਕ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਿਤਿਕ, ਸक्षम, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। सक्षम,
ਸਖਸ਼ਮ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨਹੀਂ। ऋतिक कटारिया, आवाज आ रही है? ऋतिक आवाज आ रही है? सर अभी आई है। अभी आई है, चलो अभी बोल दो फिर। कितना करिए? रवनीत, पीयूष, रवनीत ते पीयूष दो नाम बोले आ, बोलो कितना करना अपन न्यूमेरिकल ये वाला। धर्म ना आ जिहड़ा ढीठ पुना ना, ये सब तो माड़ा वा बेटा। जो बुला रहे हो तुसीं नहीं आंदा ते ना कर दिओ बेशक, पर ना बोलने वाला काम जिहड़ा सब तो माड़ा वा। पीयूष आवाज आ रही है? जिन्हों मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं नाम लैके पूछना वा ते मैं रिमूव कर देना, फिर ना मैनूं कहियो कि क्लासों बाहर कढ़ता। पीयूष आवाज आ रही मेरी? प्रतिष्ठा आवाज आ रही मेरी? यस सर, बीच में क्लियर नहीं है सर। महिमा आवाज आ रही? महिमा? Yes, sir. कीर्ति वर्मा कितना करेंगे न्यूमेरिकल? कीर्ति, यार सीरियसली मैनू गुस्सा चढ़ रहा और मैं क्लास बंद कर देनी 1 मिनट के अंदर अंदर। सर बोल दो। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, I = V/R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ। V/R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ, V ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਸਭ ਵੋਲਟ अपन बैटरी वोल्ट 60 वोल्ट ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀ 300 ਵੋਲਟ ਤੇ 400 ਵੋਲਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਨ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा जिया कितना करना बेटा न्यूमेरिकल? जिया Yes, sir. कितना करेंगे? Sir, कोई नहीं, जो आंदा बोल, गलत हो जू कुछ नहीं हो चलिया। तुसी मैथड बोलोगे तो आपो च गलती कटांगे। हम करंट I = 30/300 निकालेंगे। I 30/300 नहीं निकलोगे तो सर 30/400 नहीं निकलेगा। थोड़ा दिमाग लावो, उच की हैगा, फिगर तो ही देख के दिमाग लगना। तुसी हुण कह रहे हो कि भी 30/400, मैनू ये दसो कि भी जे मैं इत्थे चलना, आ मेरे कोल किन्ने इत्थे जिहड़ा वोल्ट मीटर लाया, इहदी रेजिस्टेंस 0 हुंदी कि कुछ हुंदी है? वोल्ट मीटर 0 रेजिस्टेंस डिवाइस आ कि फाइनाइट वैल्यू डिवाइस आ? फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆ 30 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ AB ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ, ਤੇ AB ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿਆ ਕੱਲੀ 400 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ? AB ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ ਉਹ 400 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। यस सर। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਆ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਫੇਲ ਆਤੀਆਂ, 60 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਿਆ,
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਐਸਐਚ ਸੀ ਔਰ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ I1 ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 10 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ 400 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਉਹ ਚ 300 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੇ 10 ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚ 400 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆਊਗੀ? नो ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸੇਮ ਆ, I ਹੁੰਦਾ V/R। ਇਮਲ ਜੇ R ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਕਨ ਸੇਮ ਆ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ we know that VCB, ਇੱਥੇ ਮੈਂ VCB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ? ਪੁੱਤ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ VCB ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ VCB ਲਈ? I into R. ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। I into R dash plus R1. ਪਿਛਲਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ CB ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ I2 ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ CB ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ into RCB ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ RCB ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? here RCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 300, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ R ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ 300 ਤੇ R ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ RCB ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ 300 into R over 300 plus R। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ I2 ਵੀ ਕੱਢੋ, ਆ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਵਰਡ 'ਚ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ ਹੁਣ? ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ? V/R। V/R। V/R ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂ? V ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂ ਹੁਣ? 60. 60। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ RCB plus 400। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਚਲੀਏ ਤੇ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਓਵਰ RCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, RCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ। RCB ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ 300 R ਓਵਰ 300 plus R plus 400। ਇਹ ਮੇਰੀ I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ ਮੇਰੀ RCB ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। therefore VCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 60 ਓਵਰ 300 R ਓਵਰ 300 plus R plus 400 into ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ I2 ਭਰਿਆ, RCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 300 R over 300 plus R। क्या आ गल समझ लगी पहलों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? R. R. R ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? R ਕੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ? Voltmeter. ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 30 ਵੋਲਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ 30 ਵੋਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੇਅਰ, ਜੇ ਮੈਂ I1 ਲਿਖਣਾ ਤੇ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ R1 ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਲਵਾਂ ਤੇ 400 into R over 400 plus R ਆ ਬਣੂਗੀ। Yes, sir. yes sir, Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ I1 ਤੇ R ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ I1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, I1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ R ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਜੇ I1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ I1 ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਵੋਲਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ VAB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੋਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੋਨ ਆ ਉਹ VAB ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਸਐਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ VAB ਉਹ 30 ਵੋਲਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VAB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ VAB ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਥੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ I1 into ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ I1 into ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ RAB ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. ਹੁਣ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, I1 ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ VAB ਆ ਗਿਆ 60 over R1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 300 plus 400 R over 400 plus R into RAB, ਤੇ RAB ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ R ਓਮ ਤੇ ਆ 400 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜੀਆਂ। Yes. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂ ਜੀ 400 into R over 400 plus R। ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ VAB ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 30. 30 volt, 30 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟ VAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30 equal to 60 over, ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਛੱਡਾਂਗਾ 300 plus 400 R over 400 plus R into 400 R over 400 plus R। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ R. ਜੇ R ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵਾਪਸ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ 10000 ਓਮ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ 10000 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਚ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ Yes, sir. ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ R ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ CB ਯਾਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ 300 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਓ ਯਾਰ ਉਹੀ 5-7 ਵਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਸੱਚੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir.
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸ਼ੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3rd B ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 3rd A 3rd B ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। 3rd A 3rd B ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਚੈਪਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 3rd C ਤੇ 3rd D, C ਔਰ D 2 ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬਣਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 3rd C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 1B ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਟਾਰਕ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir. ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਔਨ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਔਨ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਔਨ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਟਾਰਕ ਔਨ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ expression for magnetic field intensity due to bar magnet on axial line, ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ on equatorial line। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ torque acting on a dipole in magnetic field, ਫਿਰ potential energy of dipole in magnetic field। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, सर ਕਿਉਂਕਿ सेकंड लास्ट कौन सा है? ਹਾਂਜੀ सर सेकंड लास्ट कौन सा है टॉपिक? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤ, ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਟਾਰਕ ਔਨ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮਿਲ ਗਿਆ? यस। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1B ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ 2 ਸਿੰਬਲ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਅਲਾਵਾ 1B ਵਾਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes sir. ਇਹ 3rd C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ 3rd C। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਇੱਕ ਆਣਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ। Yes, sir. ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ, ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 3rd D,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਣਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ ਐਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਣੇ, ਡਾਇਆ, ਪੈਰਾ ਤੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ expression for magnetic field intensity due to bar magnet, number 1 on axial line, number 2 on equatorial line। फिर उस तो बाद हैगा torque acting on a magnetic dipole in magnetic field। फिर एक हैगा थोड़ा potential energy of magnetic dipole in magnetic field। लगे पता हरलीन? यस सर। सर आगे के भी कर दो। हाँ सर 3D के भी कर दो। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਥਰਡ ਸੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? यस ਥਰਡ ਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। Yes, sir. ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ? Okay, sir. यस सर। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Excuse me, ਕੰਟੀਨਿਊ sir. ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਸਦੀਪ? ਸਰ 3B ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਕੀ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ 3B ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ 올ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਚ। ਥਰਡ ਬੀ ਉਹ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਟ। ਓਏ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਦੀ। ਥਰਡ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। सर कल छुट्टी है? ਕੱਲ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਸੰਡੇ ਆ, ਲਾ ਲੈਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ। ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਲਈਏ? नो 8 सर। ਵਜੇ? नो सर। 8 ਵਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 8 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਗੂੰਗਿਓ, ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੋ ਕੱਲ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸੋਣਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ। सर कोई गल नहीं रख लो। ਨਹੀਂ ਸਰ, नहीं sir, छुट्टी कर। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ। ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਥਰਡ ਏ ਥਰਡ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਏ ਥਰਡ ਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सर। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, थैंक यू सर। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।